میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کی پکار، آگے بڑھو، مدد کرو۔ پکار روم سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں متاثرین سوات، بنیر اور دیر کے لیے امداد کی۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کی پکار ہے کہ آگے بڑھیں اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ان علاقوں سے نقل مکانی کی ہے، پاکستان کی بقا اور استحکام کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے قربانی دی ہے، آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ کراچی میں بھی میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف علاقوں میں کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ شاہراہ فیصل پر واقع میکرو پر ایک مدد بازار قائم کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پی ایف میوزیم پر ایک کیمپ قائم کیا گیا ہے جس میں لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور امدادی اشیاء وہاں پر جمع کروا رہے ہیں ان کیمپس میں۔ اور مدد بازار پر کیا صورتحال رہی، اس بارے میں ہم جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے ولی خان بابر سے۔ جی ولی خان، ان دونوں جگہوں پر کیا ایکٹیویٹیز رہیں آج؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن پکار کی جانب سے سوات، بنیر اور دیگر علاقوں کے متاثرین کے لیے جو یہاں پر امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ دن بھر ایم کے آر ایف اسٹال کا وزٹ کر کے یہاں پر اپنے ڈونیشنز جمع کراتی رہی ہے، سامان جمع کراتے رہے ہیں لوگ، جن میں غذائی اجناس ہیں، دوائیں ہیں اور دیگر اشیاء ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہیں سے سامان خرید کر اور پھر یہاں پر ایم کے آر ایف کے اسٹال پر جمع کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کے آر ایف کے تحت پی ایف میوزیم میں بھی جو ہے وہ ایک بڑا کیمپ موجود ہے ایم کے آر ایف کا، وہاں پر بھی دن بھر عوام کی بڑی تعداد اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ آ کر عطیات جمع کراتے رہے، وہ اپنے ساتھ ساز و سامان لا کر جمع کراتے رہے، جن میں دوائیں تھیں، غذائی اجناس تھی، بالٹیاں تھیں، بچوں کا سامان تھا، خوش دودھ اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ ہمارے یہاں پر لوگوں سے بات بھی ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں قوم کے جذبے بہت بلند ہیں اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق مشکل میں گھرے اپنے پاکستانی بھائیوں کی جو بھی مدد کر سکیں تو وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کریں۔ رضاکاروں سے بھی ہماری بات ہوئی تو وہ بھی جو ہے وہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں اس مہم میں، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو خوشی ہے عوام کا جذبہ دیکھ کر، لوگوں کا ایثار و قربانی کا جذبہ دیکھ کر، ان کے بھی حوصلے بہت بلند ہیں۔ بہت شکریہ ولی خان بابر۔ جیو نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ جو مدد بازار قائم کیا گیا ہے شاہراہ فیصل پر واقع میکرو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایف میوزیم میں جو کیمپ قائم کیا گیا ہے اس پر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ان کا کہنا تھا کہ اب اکثر لوگ مدد بازار میں ہی آ کر خریداری کر رہے ہیں اور یہیں پر جو ایم کے آر ایف کا سٹال لگا ہوا ہے وہیں سے خریداری کر کے وہیں پر وہ امدادی اشیاء جمع کروا رہے ہیں۔ آج ہم خصوصی طور پر فوکس کر رہے ہیں ان کیمپس میں اور کیمپس کے باہر رہنے والی خواتین کے ایشوز پر اور خواتین کے مسائل پر۔ اس پر ہم ورژن لیں گے صوبہ سرحد میں جو حکومتی جماعت ہے اس کے رکن قومی اسمبلی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے رکن قومی اسمبلی بشرا گوہر۔ بہت شکریہ بشرا گوہر صاحبہ، آپ ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے صوبہ سرحد میں اور آپ ان چیزوں کو بڑے غور سے بھی دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ جو کیمپس میں آج بھی ہم نے صورتحال بتائی کہ جو 21 روز ہیں اس میں 500 سے زائد خواتین کا معائنہ کیا گیا مردان کے ہاسپٹل میں، اور 160 خواتین کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اور جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 66,000 حاملہ خواتین ہیں۔ صوبہ سرحد کی حکومت کتنا سنجیدگی سے لے رہی ہے اس اہم مسئلے کو؟ دیکھیں، یہ جاوید اقبال صاحب، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی جو حکومت ہے پختونخوا میں، تو وہ سارے بلکہ پارٹیز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کوalition میں ہے، اور پوری کوشش ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، اور کئی لوگ اکٹھے اتنی تعداد میں آئے ہیں تو ان کے لیے کیمپ سیٹ کرنا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے عوام ہے تو انہوں نے اپنے گھر کھول دیے ان سب کے لیے، تو جس کی وجہ سے حکومت کو کافی مدد بھی ملی، اور پختونوں کا وہ مہمان نوازی اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا وہ سارے دنیا کو پروف کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے کافی حکومت کو بھی سپورٹ ملی ہے، ورنہ یہ جس نمبرز میں یہ لوگ ملکنڈ سے نیچے آئے تو اس کے لیے کوئی حکومت بھی تیار نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کیمپس میں 20-30% لوگ ہیں، باقی سارے جو ہیں تو وہ آف کیمپ رہ رہے ہیں۔
तो कई मसले हैं, कई कोऑर्डिनेशन के मसले थे इनिशियली, जिनको पहले ट्रांसपोर्टेशन के मसले थे, और खवातीन और बच्चे कई कई दिन पैदल चल के आ रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के मसले थे, उनको हल किया। कोऑर्डिनेशन के मसले हैं, रजिस्ट्रेशन के मसले हैं, लेकिन हुकूमत अवाम के सपोर्ट के साथ, सिविल सोसाइटी के सपोर्ट के साथ इन सारे मसलों को एड्रेस कर रही है और इसको डेली इम्प्रूव किया जा रहा है। बल्कि अभी तो इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट भी बना दिया है जो डेली जाके इन कैंप्स और ऑफ कैंप्स की सिचुएशन को असेस करते हैं। तो मसले तो अभी भी हैं, ऐसे नहीं है कि मसले खत्म हो गए हैं। ये नंबर्स जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। बुशरा साहिबा, ये फरमाइए कि जाहिर है कि ये एक बड़ा अहम और बुनियादी मसला है कि जो 66,000 खवातीन हैं वो हामला खवातीन हैं, और जाहिर है कि ये गुज़िश्ता 2-3 दिनों में 160 खवातीन के यहाँ बच्चों की विलादत भी हुई है। तो इस मसले को भी हुकूमती सतह पर लिया जा रहा है, इसको भी आप उठा रहे हैं, क्योंकि हम बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि इन कैंप्स में खुसूसी तौर पर जाहिर है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, और पख्तून रिवायात और जहां से ये लोग आए हैं, आप भी इसको जानती हैं, हम सब जानते हैं, जाहिर है उसमें भी बड़ी जाहिर है कि कड़ी शराइत होती हैं और वो पसंद करती हैं कि कैंप से या टेंट से बाहर न निकलें। अभी तक कोई ऐसा निजाम नजर नहीं आ रहा कि जिसमें कोई प्री फैब्रिकेटेड टाइप हॉस्पिटल्स वहां पे कायम किए गए हों, तो इस मसले को भी उठाया जा रहा है कहीं? बिल्कुल उठाया जा रहा है, और बल्कि मेरी तो जो बातचीत हुई, एक तो ये था कि खवातीन बिल्कुल कन्फाइंड थी अपने टेंट्स को, और इस गर्मी के मौसम में वो टेंट से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो उनके लिए स्पेशल स्पेसेस बनाए गए हैं कैंप्स में कि वो चौपाल जो हमारा सफर या चौपाल जो सेपरेट फॉर वुमेन वो क्रिएट किया है, उसमें पंखे लगाए गए हैं ताकि ये गर्मी की शिद्दत को उनके लिए कम किया जाए। फिर कुछ मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, DHQs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर वर्किंग ऑल्सो। मिलिट्री ने भी अपने कुछ मोबाइल हॉस्पिटल्स लगाए हुए हैं, तो राउंड द क्लॉक काम हो रहा है। इट कैन नेवर बी इनफ ऑफ कोर्स, और इसको बल्कि पेशावर से टीम्स आई हुई हैं, मेडिकल टीम्स आई हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉलेज से एक पूरी टीम सवाबी आई हुई है और एक 50 बेडेड टेंटेड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इमरजेंसी हॉस्पिटल को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसी तरह सारे जो हैं, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उनकी तरफ से काफी सपोर्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें बहुत बड़ी सपोर्ट की भी जरूरत है, पूरे मुल्क से बहुत बड़ी सपोर्ट से और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो ये अकेले हुकूमत वैसे भी नहीं कर सकती, और हुकूमत को बहुत इमदाद मिली हुई है लोगों की। UNHCR और इंटरनेशनल एजेंसीज भी सपोर्ट कर रही हैं। इस सारे चैलेंज को डेली मॉनिटर भी किया जा रहा है, और जो कमजोरियां हैं उसको जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो मिलके इन सारी एजेंसीज के साथ देखती हैं कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। बुशरा साहिबा, जो एक बड़ा अहम मसला है इन कैंप्स में, जाहिर है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो तो एक जाहिर है वो तो उससे भी बड़ा मसला है, लेकिन ये जो कैंप्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा फोकस है हुकूमत का भी, जो आलमी बरादरी है, जो बैनुल-अक़वामी एजेंसीज हैं, एड एजेंसीज, उनका भी फोकस है, उससे भी ये इतलात आ रही थी कि गुज़िश्ता रोज भी इतलात आई थी कि यहाँ से अद्वियात तो भिजवाई जा रही हैं, लेकिन जाहिर है कि वहां अद्वियात उस तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही हैं, वो वहां से निकल जाती हैं, बाजारों में बिकती हैं। आप ये फरमाइए कि हुकूमत सूबा सरहद को आपकी तरफ से या जाहिर है कि विफाक के साथ मिलकर किस किस्म की हिदायत दी गई हैं कि वो वहां पर मुमकिन बनाए हर सूरत में उस ट्रांसपेरेंसी के अमल को, ताकि इस किस्म के मसाइल पैदा ना हो? देखिए जी, ये जैसे मैंने कहा कि एक तरफ जब पूरी अवाम खड़ी हो गई है, पूरे पुख्तून कौम खड़े हो गए हैं, इनकी जो बेघर हो गए हैं उनकी मदद के लिए, तो दूसरी तरफ जब ये करप्शन की बातें, मिसमैनेजमेंट की बातें आती हैं, तो ये बहुत तकलीफ देह होती हैं। और इनमें कई जगह ये देखा गया है, और
जो प्रोविंशियल ERU है, इमरजेंसी रिलीफ रिस्पांस यूनिट बना है, वो इन चीज़ों को क्रिटिकली ले रहा है। बल्कि पिछले दिनों जलोजाई कैंप से कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया है क्योंकि उनको इस चीज़ में जो अपना अमला था वो इन्वॉल्व थे। इसी तरह कैंप मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि कैंप में खुद जो मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रांग हो और उसमें अपने जो कैंप के लोग हैं, जो बस्ते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये जो इतनी इस लेवल में ये एक बहुत ही तकलीफ दह बात है कि जो सामान आया हुआ है ये